الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف. السلام عليكم. அடுத்ததாக பிறை கணக்கு குர்ஆன் ஹதீஸுக்கு உட்பட்டதே
என்ற தலைப்பில் சகோதரர் KP அப்துல் ரஷீத் அவர்கள் உரையாற்ற இருக்கிறார்கள். அவர்களோட உரை முடிந்த பின் மக்ரிப் தொழுகை இரண்டாவது மாடியில் நடைபெறும். சில மக்ரிப் தொழுகை பிறகு தேநீர் அருந்திவிட்டு மீண்டும் 6:40 நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாகும். தற்போது சகோதரர் அப்துல் ரஷீத் அவர்களை அழைக்கிறேன். மக்ரிப் தொழுகைக்கு பின் சரியாக 7:15 மணிக்கு நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாகும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹ். الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وأيضا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. الشمس والقمر بحسبان. அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற பேரன்புடையனாகிய நம் அனைவரையும் படைத்து பரிபாலிக்கின்ற வல்ல அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலாவின் பெயர் போற்றி புகழ்ந்தவனாக அருமைய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, இந்த ஓய்வு நாளிலே மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்காக நாம் அனைவருமே இங்கு ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம். இங்கு வந்தவர்களிடத்தில் முதலாக கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம், ஒரு விஷயத்தை நாம் அணுகும் பொழுது இந்த விஷயத்தை பற்றி எனக்கு ஞானத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்று, இந்த காரியத்திலே எனக்கு சரியான நேர்வழியை காட்ட வேண்டும் என்று நாம் அல்லாஹ்விடத்தில் துஆ செய்ய வேண்டும். அது மட்டுமில்லாமல் பொதுவாக நம்முடைய சமுதாயத்திலேயும் சரி மற்ற இடங்களிலேயும் சரி ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணும் பொழுது அந்த நிகழ்ச்சி யார் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறார், அவர்கள் இப்படி தான் பேசுவார், அதை பற்றி நாம் இப்படியெல்லாம் நாம் அதை அணுக வேண்டும் என்ற ஒரு முன் சிந்தனையோட
தான் பெரும்பாலும் மக்கள் வருவாங்க. இந்த ஒரே ஒரு காரணத்தினாலேயே பல நல்ல காரியங்களை, நல்ல விஷயங்களை நமக்கு கிடைக்காம போனது. குர்ஆன் நமக்கு சொல்லித் தருகின்ற ஒரு பண்பு, மூமின்கள் வெற்றி பெறக்கூடியவர்கள் யார், அல்லாஹ் நேர்வழி காட்டக்கூடியவர்கள் யார் என்று சொல்லும் பொழுது, அல்லதீன யஸ்தமிஊனல் கௌல வ யத்தபிஊன அஹ்ஸனஹு உலாயிக அல்லதீன ஹதாஹுமுல்லாஹ் வ உலாயிக ஹுமுல் முஃப்லிஹூன் என்று குர்ஆன் கூறுகிறது. வார்த்தைகள் மிக கவனமாக செவியுற்று அதிலேயே மிகச் சிறந்ததையே செயல்படுத்தக்கூடியவர்கள், பின்பற்றக்கூடியவர்கள் தான் உலாயிகல்லதீன ஹதாஹுமுல்லாஹ், அவர்கள்தான் அல்லாஹ் நேர்வழி காட்டியவர்கள். உலாயிக ஹுமுல் முஃப்லிஹூன், அவர்கள்தான் வெற்றி பெறக்கூடியவர்கள் என்று குர்ஆன் நமக்கு சொல்லித் தருகிறது. அந்த அடிப்படையிலேயே இந்த விஷயத்தை நாம் அணுகிக் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த ஒரு தலைப்பை பற்றி என்னிடத்தில் கூட பல என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர்கள் சொன்னாங்க, இஸ்லாத்தில் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு, ஊர் ஃபுல்லா இதே பேசிக்கொண்டிருக்கிறதுல நேரத்தை வீணாக்காத, அடிப்படை கொள்கையான தௌஹீதை பற்றி இன்னும் மக்களுக்கு தெரியல, அதை பற்றி பேசலாம் தானே, இதை சொல்லி ஏன் மக்கள் மத்தியில குழப்பத்தை எல்லாம் உண்டு பண்றீங்க என்றெல்லாம் மக்கள் மிக நல்ல எண்ணத்துடனே கேட்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வி உங்களுடைய உள்ளத்திலேயும் இருக்கதான் செய்யும். அதனால் முதல்ல நாம் ஒரு விஷயத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இஸ்லாத்தினுடைய சட்டதிட்டங்கள் நாம் சொல்லும் பொழுது அதிலே முதல்ல நாம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எது வரும்? ஷிர்கு, குஃப்ரு போன்ற விஷயங்கள் வரும். அதற்கடுத்து நாம் சமுதாயத்தை தடுக்கக்கூடிய காரியங்களை நாம் சொன்னால் பிதஅத்தான காரியங்களை விட்டு நாம் இந்த சமுதாயத்தை தடுக்கிறோம். அதே போன்று ஹராமான காரியங்களை விட்டு இந்த சமுதாயத்தை நாம் தடுக்கிறோம். ஆனா இந்த எல்லா விஷயமுமே இந்த விஷயத்தில் இருக்கதான் செய்யுது. இது விஷயத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை அதிகப்படுத்துவதற்காக, மிகைப்படுத்துவதற்காக சொல்லல. நான் அந்த விஷயத்தை உணர்ந்ததால் தான் இந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு எடுத்து சொல்வதற்கு வந்திருக்கிறேன். ஏனென்றால் அல்லாஹ் தான் ஒரு விஷயத்தை முடிவு பண்ண வேண்டி இருக்கு. அந்த முடிவு பண்ண வேண்டிய விஷயத்தை நாம முடிவு பண்ணுவதற்கு நாம் முயற்சி செய்தால் அது அல்லாஹ்வுடைய விஷயத்தில் நாம் தலையிடுவதானே. ஒரு நாள், இப்ப இந்த நாள் இது நாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று சொல்றோம். ஆனா இஸ்லாமிய அடிப்படையில் யௌமுல் அஹத், முதல் நாள் என்று வார்த்தை இருக்கு. அதே போன்று யௌமுல் இஸ்னைன், யௌமுல் சுலாசா, யௌமுல் அர்பியா, யௌமுல் ஹமீஸ், அதே மாதிரி யௌமுல் ஜுமா, யௌமுல் சபத், இப்படி எல்லாம் பேர் இருக்கு. இந்த பெயர்கள்ல சில பெயர்கள் ரசூலுல்லாஹ்வால சொல்லப்பட்ட பெயர்கள் இருக்கு. புழக்கத்தில் அந்த பெயர்கள் சொல்லி வந்தது ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து. இன்னைக்கு ஒரு நாளை யௌமுல் ஜுமா, ஜுமாவுடைய நாள் என்று முடிவு பண்ணுவதற்கு எனக்கு அதிகாரம் இருக்கா? கிடையாது. அது அல்லாஹ்வுடைய விஷயம். இந்த நாள் ஜுமா, அந்த ஜுமா நாள் என்று தெரிஞ்சால் நமக்கு என்ன கடமை? அந்த நாள்ல நம்மளால சொன்ன இபாதத்து தான் செய்யணும். ஆனா ஜுமாவுடைய நாள் எது என்று நம்மளால முடிவு பண்ற முடியுமா? நமக்கு அனுமதி கிடையாது. அப்ப இந்த விஷயத்துல நாம் தலையிட்டு நாம நாளை மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்தால் அது அல்லாஹ்வுடைய விஷயத்துல தலையிடுவது தான். சரி, அடுத்த விஷயம் என்ன? தேதி. ஒரு நாளுக்கு ஒரு தேதி இருக்கும். ஒரு நாளை ஒரு தேதி இல்லாம குறிப்பிட முடியாது. ஏன்னா வெள்ளிக்கிழமை நான் அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை வரேன், அடுத்த மாதத்தில் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை வரேன் என்று சொன்னால் எந்த வெள்ளிக்கிழமையில் அவரை நாம எதிர்பார்க்கிறது? அவர் டேட்டு குறிப்பிட்டு சொல்லணும், ஒரு தேதி. அப்ப அந்த தேதி எப்படி சொல்லும்? அந்த தேதியை நம்மளா முடிவு பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இரண்டாவது நான் கேட்டால், அந்த தேதி முடிவு பண்றதுக்கு நமக்கு உரிமை இல்லை. ஏனென்றால் அது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மனிதர்களை படைப்பதற்கு முன்னாடியே ஒரு நாள் எந்த நாள் என்றும், அந்த நாளுக்கு எந்த தேதி என்றும், ஒரு எத்தனை நாட்கள் கொண்டதுதான் ஒரு மாதம் என்றும், அந்த எத்தனை மாதங்கள் கொண்டதுதான் ஒரு வருடம் என்றும் முடிவு பண்ணி வச்சதாக இஸ்லாத்தினுடைய இரண்டே இரண்டு ஆதாரங்களான குர்ஆனில் இருந்தும் ஹதீஸில் இருந்தும் நமக்கு தெரியுது. இந்த எந்த விஷயத்தை நாம் மாற்றுவதற்காக நமக்கு உரிமை இல்லை. அப்படி இன்னைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னைக்கு ஷவ்வால ரமலான் ஆக்குறாங்க,
ரமலான ஷவ்வால் ஆக்குறாங்க, ரஜப கொண்டு போய் ஷாபான்ல வைக்கிறாங்க, ஷாபான கொண்டு போய் ரஜபல வைக்கிறாங்க. இது இன்னைக்கல்ல, நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வருவதற்கு முன்னாடியே இந்த பழக்கம் மக்கள்கிட்ட இருந்துச்சு. அப்போ ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வரும் பொழுது அவர் எல்லா விஷயத்தையும் புதுதாக மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கல. எந்தெந்த விஷயத்திலே மக்களுக்கு தெளிவில்லாம இருக்கிறதோ, ஒரு விளக்கம் இல்லாம இருக்கிறதோ, அந்த விஷயத்தில் விளக்கத்தை அவர் சொல்லிக் கொடுத்தார். எந்தெந்த விஷயங்களை மக்கள் தப்பாக செய்கிறார்களோ அந்த தப்பாக செய்யக்கூடியதை அவர் சரி செய்தார். இது அவருடைய பண்பாகவும் அவர் அனுப்பி வச்சதனுடைய நோக்கமாகவும் குர்ஆன் சொல்லுகிறது. அவர் உங்களுக்கு ஹலாலான காரியத்தை, நல்ல காரியங்களை அனுமதிக்கிறார், தீமையானதை அவர் தடுக்கிறார், உங்களுடைய சுமைகளை அவர் இறக்கி வைக்கிறார். இதான் நபியே அல்லாஹ் அனுப்பி வச்சதனுடைய நோக்கமாக குர்ஆன் கூறுகிறது. அந்த அடிப்படையில் நாம் பார்த்தால் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வருவதற்கு முன்னாடி இருந்த மக்கள் என்ன செஞ்சாங்க? கால கணிப்பு என்பது உமரி அவர்கள் சொல்லிவிட்டார். இன்னைக்கு மட்டுமல்ல, ரசூலுல்லாஹி காலத்தில் அல்ல, அதுக்கு முன்னாடியும் காலத்தை ஒரு நாளே அல்ல, பல நாளுகளை, பல ஆண்டுகளை கணிக்கக்கூடிய முறைகள் இருந்துச்சு. அதுக்கு தான் நம்ம குர்ஆன்ல இருந்து ஆய்வு பண்ணி இவ்வளவு ஆதாரத்தை சொல்லி இருக்கு. பல ஆண்டுகளை கணிக்கிற விதம் மக்கள்கிட்ட அன்னைக்கு ஒரு விதத்தை இருந்துச்சு. ஆனா இன்னைக்கு அதுக்கு அதை விட இன்னும் அதிகமான முறைகள் இன்னைக்கு வந்துருச்சு. இப்ப நமக்கு உள்ள சர்ச்சை என்ன? இது முஸ்லிம் என்ற அடிப்படையில இந்த கால கணிப்பை, கணிப்பில் காலத்தை கணக்கிடுவது ஒரு விஷயம் மக்கள் சொல்லி சொல்லி அந்த தப்பு நம்மளுடைய வார்த்தையில வந்துருது. கால கணிப்பு அல்ல, காலத்தை கணக்கிடுவது. கணிப்புன்னு சொன்னா அது ஒரு யூகம், அது வன்னு. அப்ப காலத்தை கணக்கிடுவது இஸ்லாம் தடுக்கிறதா என்று நாம் பார்த்தால் தடுக்கிறது இல்லை என்று மட்டுமல்ல, இஸ்லாம் அதை வலியுறுத்துகிறது. அது மட்டுமல்ல, காலத்தை துல்லியமாக கணக்கிட வேண்டும். காலத்தை கணக்கிடுவதற்கு பல வழிமுறைகளை ஒவ்வொரு சமுதாயத்தில் இருந்தது. இந்த சமுதாயத்தில் அதை விட அதிகமான வழிமுறைகள் நமக்கு இன்னைக்கு இருக்கு. எந்த வழிமுறையை வேணாலும் நம்ம கையாளலாம். இங்க வழிமுறை அல்ல பிரச்சனை. என்ன பிரச்சனை? நம்ம கையாண்ட வழிமுறையின் அடிப்படையில தேதிகளும் நாட்களும் சரியாக வருகிறதா தப்பாக வருகிறதா? இதான் நீங்க முதல்ல புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். நீங்க எந்த வழிமுறையை, வசீலா என்று அரபியில சொல்லுவாங்க, எந்த வசீலாவை வேண்டுமானால் நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம். யாருக்கு பதில மாற்று கருத்து இல்லை. எந்த வசீலா வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க, யாரும் அதை உங்களை கண்டிக்கவோ எதிர்க்கவோ இல்லை. ஆனால் இன்னைக்கு நம்மளோட நடைமுறையில இருக்கிற ஒரு பழக்கம் என்ன? ஒரு மாதத்தினுடைய 29வது நாள் என்று ஒரு நாளை முடிவு பண்ணுவது. அந்த நாளில மகரிபு நேரத்தில் மேற்கில பிறை இருக்கா என்று பார்ப்பது. பிறை இருக்கிறதாக தெரிஞ்சால் அந்த நாளோட மாதத்தை முடித்து விடுகிறது. பிறை இல்லாவிட்டால் அடுத்த நாளையும் நோன்பு வைப்பது, இல்லாட்டி அந்த நாளை 30ஆக சேர்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பழக்கம். இப்ப இது ஒரு பழக்கத்தில் எல்லாரும் செஞ்சிட்டு இருக்கு. இந்த செஞ்சிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் என்ன நடக்குது? தேதிகளை நாம் பார்க்கும் பொழுது, சந்திரனுடைய வடிவங்களை பார்க்கும் பொழுது தப்பாக இருக்கு. இந்த வழிமுறையை படி இப்ப போயிட்டு இருக்கிற மக்கள் பெரும்பாலும் இப்ப இது தப்பா இருக்கு. இப்ப தப்பா இருக்குன்னு எல்லாரும் ஒத்துக்கிறாங்க, யாருக்கும் மாற்று கருத்து இல்லை. 2வது நாள் ஆயிடுச்சு, இது 3வது நாள் ஆயிடுச்சு என்று முதல் நாளினுடைய நோன்பு திறந்து விட்டு மக்கள் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி பல இடங்களிலே இப்படி கணக்கு சொல்ற பழக்க மக்கள்கிட்ட இருக்கு. ஆனால் அடுத்த வருடத்திலே இதேதான் தொடர்ந்து நடக்குது. அப்ப இதுக்கு ஒரு முடிவு இருக்கா என்று பல நபர்கள் இதை பற்றி ஆய்வு பண்ணாங்க. இந்த நாட்டில் மட்டுமல்ல, பல நாடுகளிலே இந்த ஆய்வு நடக்குது. உலக எங்கும் இந்த ஆய்வு நடக்குது. காரணம் என்ன? இந்த குழப்ப உலகத்தினுடைய பல பகுதியில் இருக்கு. அப்பதான் இந்த விஷயத்துல குர்ஆன்ல ஆய்வு நடக்கும் பொழுது குர்ஆன் இந்த விஷயத்தை பற்றி தெளிவாக எல்லாத்தையும் சொல்லி இருக்கு. அதன் பிறகு நம்ம ஹதீஸுக்கு வருவோம். அப்ப குர்ஆன் என்ன சொல்லி இருக்கு? ஒரு மாதத்திலே எத்தனை நாள், ஒரு வருடத்திலே எத்தனை மாதங்கள். இது இன்னைக்கு உலகத்தில் முடிவாகாத ஒரு விஷயம். நமக்கு அதை பற்றி ஆய்வு பண்ணாதனாலே நமக்கு தெரியல. இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல கலண்டர்களை நீங்க எடுத்து பார்த்தால் அதுல 13 மாதங்கள் கொண்ட கலண்டர் இருக்கு,
11 மாதங்கள் கொண்ட கலண்டர் இருக்கு. அதே போன்று ஒரு சில வருடங்களிலே 12 மாதங்களும் வேற சில மாதங்களிலே 13 மாதங்களும் கொண்ட கலண்டர் இருக்கு. இப்ப மக்கள் மத்தியில் ஒரு கேள்விக்குறி வருது, ஒரு வருடத்திலே எத்தனை மாதங்கள் இருக்கலாம்? இதற்கு யாரு தீர்வு சொல்லும்? இதற்கு தீர்வு சொல்வதற்கு ஒரே ஒரு மார்க்கம் தான் இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கு. மனிதர்களால் உருவாக்கப்படாத, இறைவனால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட, இறைவனால் அனுப்பி வைத்த தூதர்களால் உருவான மார்க்கம். அந்த மார்க்கத்தை பற்றி குர்ஆன் என்ன சொல்றது? ஹுவல்லதி அர்ஸல ரசூலஹு பில் ஹுதா வதீனில் ஹக். அவன்தான் தன்னுடைய தூதரை நேர்வழியையும் சரியான வழிமுறையையும் கொண்டு அனுப்பி வைத்திருக்கிறான். எதுக்காக அனுப்பி வைத்திருக்கிறான்? லியுظஹிரஹு அலத்தீனி குல்லி. எல்லா மக்களால் உருவாக்கப்பட்ட எல்லா மார்க்கத்திற்கும் மேலே, மதங்களுக்கும் மேலே இந்த மார்க்கம் மேலோங்குவதற்கு. அது நிராகரிப்பாளர்களுக்கு விருப்பம் இல்லை, அவர்கள் வெறுத்தாலும் சரி அது நடக்கும். அல்லாஹ்வுடைய தீனை யார் வெறுத்தாலும் உண்மையில் அந்த தீன் தான் வெற்றி அடையும் என்பதை தவிர மற்ற தீன்கள் எல்லாம் அழிந்துவிடும். இந்த தீனுடைய சட்டம் தான் மேலோங்கும். இந்த அடிப்படையில் நான் பார்க்கும் பொழுது குர்ஆன் நமக்கு சொல்லி தருகிறது. 9வது அத்தியாயத்தினுடைய 36வது வசனத்திலே குர்ஆன் நமக்கு சொல்லி தருகிறது என்ன? இன்ன இத்தத்த ஷுஹூரி இந்தல்லாஹி 12 ஷஹ்ரன் ஃபீ கிதாபில்லாஹ். அல்லாஹ் எல்லாத்தையும் பதிவு செய்து வைக்கக்கூடிய அந்த பதிவேட்டிலே, லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூதிலே, கிதாபும் மக்னூனிலே எது இருக்கு? அது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பதிவு செய்து வைத்தது வருடத்திலே 12 மாதங்கள் தான். 13 கிடையாது, 11 கிடையாது. அது எப்போ? யௌம ஹலகஸ் ஸமாவாத்தி வல் அர்து. வானங்களையும் பூமியையும் படைத்த நாளிலிருந்தே அப்படிதான் இருக்கு. அது சொல்லிட்டு அல்லாஹ் சொல்றான், அதிலேயே 4 மாதங்கள் புனிதமானவை. அந்த 4 மாதங்களிலே போர் செய்யக்கூடாது, மற்ற சில விஷயங்கள் எல்லாம் அதிலே இருக்கிறது, அடங்கி இருக்கிற 4 மாதங்கள். அந்த 4 மாதங்கள் எது என்று குர்ஆன்ல சொல்லப்படல. அது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு விளக்கி தந்தார். நம்ம ஹதீஸ்ல பார்க்க முடியும். அப்ப 12 மாதங்கள் இருக்கு, அதுல எது 4 மாதங்கள் புனிதமானது அதே நமக்கு சொல்லி தந்தாச்சு. இப்ப நீங்க பாருங்க, எந்த மாதத்திலே எத்தனை நாட்கள் இருக்கும் இதை நம்ம அறியணும். அப்ப ரசூலுல்லாஹ் சொல்லி தந்தாங்க, ஒரு மாதத்திலே 29 இல்லாட்டி 30 நாட்கள் இருக்கும். 28 இருக்காது, 31 இருக்காது. 29 இல்லாட்டி 30 நாட்கள் தான் இருக்கும் ஒரு மாதத்திலே. இப்ப இது அறிந்து கொள்வது மட்டும்தான் நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட். இந்த ரமலான், இப்ப நாம இருக்கக்கூடிய ஷாபான், இது 30 நாட்கள் கொண்டதா 29 நாட்கள் கொண்டதா? வரக்கூடிய ரமலான் அது 30 நாட்கள் கொண்டதா 29 நாட்கள் கொண்டதா? இது எப்படி அறிய முடியும்? அப்ப ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட ஒரு வழிமுறை இருக்கு. நீங்க என்ன செய்யுங்க? நீங்க பிறையை கண்டால் நோன்பு வையுங்கள், பிறையை கண்டால் நோன்பு விடுங்கள். அது மேகமூட்டம் இருந்தால், மேகமூட்டத்தை பற்றி நம்ம பேசுவோம். ஏன்னா இதுல எல்லாத்திலையும் மக்களுக்கு ஒரு மேகமூட்டம் ஏற்பட்டுருச்சு. இந்த விஷயத்திலேயே ஒரு மேகமூட்டம் தான், அதனால தெளிவாம இருக்கு. அதனால இந்த மேகத்தை இன்ஷா அல்லாஹ் நீக்கிவிட்டு தெளிவான வானத்தை பார்த்து நம்ம கணக்கிடணும். அப்ப இந்த மேகமூட்டம் ஏற்பட்டால் நீங்க கணக்கிடுங்க, 30 பூர்த்தி பண்ணுங்க. இதான் பிரச்சனை. இப்ப இது இருக்கட்டும். நம்ம 29 நாட்கள் கொண்டதா 30 நாட்கள் கொண்டதா என்பது ஒரு மாதத்தில மட்டும் அறிந்தா போதுமா, இல்லாட்டி அனைத்து மாதங்கள்ல அறியணுமா? ஒரு வருடத்தினுடைய 12 மாதங்களிலேயும் அந்த மாதம் 29 30 என்று அறிய வேண்டுமா, இல்லாட்டி ரமலான் மட்டும் அறிந்தால் போதுமா, இல்லாட்டி ஷவ்வால் மட்டும் அறிந்தா போதுமா, துல்ஹிஜ்ஜா மட்டும் அறிந்தால் போதுமா? இந்த கேள்வி உங்களுடைய உள்ளத்தில் வரணும். இல்ல, ஒரு முஸ்லிம் என்ற அடிப்படையில நமக்கு 12 மாதங்களும் அறிய வேண்டும். ஆனா இந்த ஹதீஸ்ல என்ன இருக்கு? நோன்பு வைக்கிறதையும் நோன்பு விடுறதையும் மட்டும்தான் இந்த ஹதீஸ்ல இருக்கு. நீங்க மாதத்தை கணக்கிடுவதோ மாதத்தை ஆரம்பிக்கிறதோ முடிக்கிறதோ இல்ல இந்த ஹதீஸ்ல கிடையாது. இதுல ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட், அது அப்படியே எடுத்தா கூட என்ன இருக்கு? நோன்ப விடுறதோ நோன்ப ஆரம்பிக்கிறதோ. அப்ப அதனால அது நோன்புங்கிற இபாரத்தோடு மட்டும் ஒட்டி இருக்கிற சப்ஜெக்ட். இதை கொண்டு போய் கலண்டர்ல நீங்க சேர்க்க கூடாது. கலண்டர்ங்கிறது என்ன?
அது நமக்கு பல வருடங்களுடைய அதத சினீன், பல வருடங்களுடைய எண்ணிக்கை கிடைக்கணும். இதுதான் இங்கே வந்த ஒரு குழப்பம். கலண்டர் வந்த உடனே பிறைய கண்ணால் பார்க்கிறது, நோன்பு ஆரம்பிக்கிறது, இந்த ஹதீஸை எடுத்து வைப்பாங்க. எந்த அளவுக்கு என்றால் குர்ஆனுக்கு மாற்றமான ஹதீஸுகள் நாங்கள் புறக்கணிப்போம் என்று சொன்னவர்கள் கூட நான் சொல்லி இருக்கிற இவ்வளவு ஆயத்துகள், இன்னும் ஆயத்து இருக்கு, அவர்கள் என்னைக்காவது இந்த ஆயத்துகள் சொல்லி பயான் பண்ணி இருக்கிறது நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? ஒரு பேச்சுக்கு. இப்ப குர்ஆனுக்கு மாற்றமான ஹதீஸுகள் தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் புறக்கணிக்க கூடியவர்கள் குர்ஆனையே இந்த விஷயத்தில் புறக்கணிக்கிறாங்க. குர்ஆனை பற்றி சொல்றதே இல்லை. குர்ஆன்ல 12 மாதங்கள் சொல்லி இருக்கு. அந்த 12 மாதங்களை எப்படி முடிவு பண்ணணும் அப்படிங்கறதையும் குர்ஆன் சொல்லி தந்திருக்கு. எப்படி சொல்லி தந்திருக்கு? மக்கள்கிட்ட சந்தேகம் எழுப்பி அந்த மக்கள் அந்த சந்தேகத்தை சந்தேகம் ஏற்பட்டதுனால ரசூலுல்லாஹ்ட்ட கேட்கிறாங்க, என்ன சந்திரன் ஒரு நாள் சின்னதா இருக்கு, இன்னொரு நாள் பெரிதாய் போயிட்டு இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போனா அது சின்னதாயிட்டே வருது, அப்படி காணாம ஆயிடுது, இது எதனால் ஏற்படுவது? இந்த கேள்வி எழுந்த நேரத்தில் குர்ஆனுடைய சில வசனங்கள் எல்லாம் எப்படி இறக்கப்படும்? மக்களுடைய கேள்வி வந்தால்தான் இறக்கப்படும். அப்படி கேள்வி இறக்கப்பட்ட வசனங்கள் யஸ்அலூனகா என்று சொல்லிதான் குர்ஆன்ல ஆரம்பிக்கப்படும். அப்படி பல வசனங்கள் இருக்கு. யஸ்அலூனகா மாலா யுன்ஃபிகூன், நாங்கள் என்ன செலவு செய்யணும் என்று கேட்கிறாங்க. அதே மாதிரி பல கேள்விகள் மக்கள்கிட்ட வந்திருக்கு. அதே போன்ற ஒரு கேள்வி இந்த விஷயத்திலையும் வந்திருக்கு. என்ன, சந்திரன் இப்படி ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணம், அது எதற்காக? அப்போ ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன பதில் அளிச்சார்? அது நீங்க நோன்பு வைக்கிறதுக்கு தான் அப்படின்னு சொன்னாரா? இல்ல, ரசூலுல்லாஹ் என்ன சொன்னாங்க? அது உங்களுடைய எல்லா விஷயங்களுக்கும் கணக்கிடுவதற்கு தான். எதற்காக? உங்களுடைய பெண்களின் இத்தா முடிவு பண்ணணும். 3 மாதம் இல்லாட்டி 4 மாதங்கள் 4 மாதங்களும் 10 நாட்களும் இது முடிவு பண்ணணும். அதே போன்று உங்களுடைய கொடுக்கல் வாங்கல்கள், கடன் வாங்குறது கொடுக்கிறது, உண்மையிலே மக்கள் 2 விதத்தில் கடன் வாங்குவாங்க. ஒன்னு கொடுக்க வேண்டாம் என்ற முடிவில் கடன் வாங்குவாங்க, அது சப்ஜெக்ட் இல்ல. எப்ப கரெக்டா ஒரு டேட்டை குறிப்பிட்டு அந்த டேட்ல தரணும் என்ற எண்ணத்தில் கடன் வாங்கினா அதுக்கு ஒரு டேட்டை குறிப்பிடணும். அந்த டேட் குறிப்பிடுவதற்கு அதை பற்றி உங்களுடைய இன்னொரு விதத்தில் சொன்னால் உங்களுடைய மார்க்க ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு, மார்க்க ரீதியான காரியங்களுக்கு. அதே போன்று அந்த ஹதீஸ்ல என்ன வருது? அதை தொடர்ந்து ரசூலுல்லாஹ் சொல்றாங்க, உங்களுடைய ஹஜ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு. இதே விஷயம் குர்ஆன்ல வருது. என்ன வருது? குர்ஆன் கூறுகிறது, அது எதற்காக வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யஸ்அலூனக அனில் அஹில்லா குல் ஹிய மவாகீது லின்னாஸி வல் ஹஜ், உங்களுடைய தேதிகளுக்கு எது? அகில்லத்து தான். இதுதான் சகோதரர்களே இந்த விஷயத்தினுடைய முக்கியத்துவம். நோன்பு பண்டிகை போன்ற இபாதத்துகளுக்கு மட்டுமல்ல இந்த கலண்டர். எதற்காக? நம்மளுடைய தேதிகள் குறிப்பிடுவது. இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம்? இன்னைக்கு நம்ம டேட் சொன்னால் 1/8/2010 அப்படி நம்ம தேதி போடுறோம். இந்த தேதி எதன் அடிப்படையில் உண்டாக்கிருச்சு அப்படி நம்ம ஆய்வு பண்ணால், பூமி ஒரு தடவை சூரியனை சுத்தி வருவதனுடைய கணக்கை எடுத்து அது 12ஆக வகுத்து ஒரு திட்டம் கரெக்டான நாட்களை வகுக்காமல் உண்டாக்கி இருக்கின்ற ஒரு செயற்கை கலண்டரின் அடிப்படையில தான் இன்னைக்கு நானும் நீங்களும் 1/8/2010 என்று சொல்றோம். குர்ஆன் என்ன சொல்லுகிறது? உங்களுக்கு தேதிக்கு நான் வச்சிருக்கிறது என்ன? சந்திரனுடைய அகில்லத்து. இப்ப சொல்லுங்க பாப்போம், இது நமக்கு வேண்டுமா? இரண்டாவதாக சொன்ன இந்த விஷயம் நமக்கு வேண்டுமா? அல்லாஹ் நமக்கு தெளிவா சொல்லி தர்றான், அது உங்களுக்காப்பா, இந்த விஷயம் அது உங்களுக்கு தான். இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்? எங்களுக்கு அது தேவையில்லை. இப்படிதான் நம்மளோட நிலைமை இன்னைக்கு இருக்கு. எங்களுக்கு அது தேவையில்லை. ஏன் தேவையில்லை? அது கணக்கிடுவது மார்க்கத்தில தப்பு அப்படிங்கறத மக்களுடைய எண்ணம். இது தப்புதான். தப்புதான் சொன்னா ஒரு முஸ்லிம் என்ன நினைப்போம்? தப்பான காரியம் நம்ம எதுக்கு செய்யறோம்? சரியானதை எடுத்துட்டு போயிடலாமே. இது எந்த ஒரு முஸ்லிமுக்கு ஏற்படக்கூடிய எண்ணம். இந்த நேரத்தில் தான் நம்ம தலைப்புக்கு அடுத்த விஷயத்தை நம்ம சர்ச்சை பண்ணணும். என்ன, இந்த மாதிரி கணக்கிட்டு மாதங்களையும் வருடங்களையும் முன்கூட்டி கணக்கிடுவது மார்க்கம் நமக்கு தடுக்கிறதா அப்படிங்கிறது நம்ம தேடி பார்த்தா ஒரு ஆயத்தில கூட
நீங்கள் கணக்கிடக்கூடாது, கணக்கிடுவது ஹராம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆயத்து கூட கிடையாது. இரண்டாவது நம்ம சஹீஹான ஹதீஸுக்கு வருவோம். சஹீஹான ஹதீஸ்ல ஏதாவது ஒரு நாள்ல ரசூலுல்லாஹ் பல முன்னறிவிப்புகள் நமக்கு செஞ்சிருக்கிறாங்க. அந்த முன்னறிவிப்புகள் செஞ்சதிலேயும் பல எச்சரிக்கைகள் செஞ்சிருக்கிறாங்க. அந்த எச்சரிக்கையிலேயாவது ரசூலுல்லாஹ் பிறகு கணக்கு போடக்கூடிய ஒரு காலம் வரும். ஆனா அந்த காலம் வரும் பொழுது நீங்க மட்டும் கணக்கில இல்லாம நீங்க அன்றாட உங்களுடைய பிறைகளை பார்த்து அந்தந்த நாள் எது என்று முடிவு பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற ஒரு முன்னறிவிப்பு நமக்கு கொடுத்திருக்கா? அதே நம்ம தேடி பார்த்தா இல்ல. ரசூலுல்லாஹ் யாருக்கும் தடுக்கல. சரி, தடுக்கலங்கிறதுனால மட்டும் அது சரியாகுமா? அவர் அங்கீகரிச்சிருக்கிறாரா என்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு வரும். ஆமா, அங்கீகரிச்சிருக்கிறார். பல விதத்தில் அவர் அங்கீகரிச்சிருக்கிறார். பல விதத்திலே அதை மீறி செல்வது, அந்த நாளையும் தேதிகளை மீறி செல்வது, தடுப்பதற்குண்டான சில தடுப்பு சுவர்களையும் இந்த மார்க்கத்தில் ஆக்கியிருக்கிறார். எப்படி அவர் அங்கீகரிச்சிருக்கிறார்? ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் இருக்குல்ல, இந்த விஷயத்தை சொன்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வர்ற ஹதீஸ் என்ன? சூமு லிருயத்திஹி வஅஃப்திரு லிருயத்திஹி. இந்த ஹதீஸ் தான் ஞாபகம் வரும். ஆனா இந்த ஹதீஸ் பல அறிவிப்புகள்ல வந்திருக்கு. அந்த ஹதீஸ்ல என்ன வருது? ஃபைன் ஹும்ம அலைக்கும் ஃபக்துரு லஹு. இப்படி மட்டும் ஹதீஸ் இருக்கு, வேற எந்த வாசகமும் இல்லாம. இந்த ஹதீஸுக்கு புகாரியினுடைய விரிவுரையாளராக இருக்கின்ற ஃபத்ஹுல் பாரி என்ன சொல்றாங்க? ஃபக்துரு லஹு என்று சொல்ற இடத்துல அவர் சொல்ற வார்த்தையை பாருங்க. ஃபக்துரு லஹு ஃபத்ஹுல் பாரியில நீங்க 16வது வால்யத்திலே பேஜ் 148 நீங்க படிச்சு பாருங்கள். அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஃபக்துரு லஹு என்ற வார்த்தையை எடுத்தவர் சொல்றார். தகத்தம அன்னலில் உலமாய் ஃபீஹி தாவீலைன் வதஹப ஆகரூன இலா தாவீலி சாலிஸ் காலு. என்ன சொன்னாங்க? மானாஹு ஃபக்துருஹு என்று ரசூலுல்லாஹ் சொன்னது மானா என்ன? பிஹிசாபில் மனாசில், மனாசில்களுடைய கணக்குதான். மனாசில்கள் சொன்னா என்ன? சந்திரன் பூமியை சுத்திட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு நாளில ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும், அடுத்த நாள்ல இன்னொரு இடத்துல இருக்கும். அந்த சந்திரன் ஒரு நாள் எந்த இடத்துல இருக்கிறது என்ற கணக்கு தான் மனாசில், நிக்கிற இடம், தங்குற இடம் அர்த்தம். இந்த மனாசில் எதுக்கு ஃபக்துரு என்று ரசூலுல்லாஹ் சொன்னது என்ன அர்த்தம்? அதனுடைய மனாசில நீங்க கணக்கிடுங்க என்றுதான். இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, கணக்கிடுங்கள் என்று அவர் சொன்னதை 30ஆக கணக்கிடுங்கள் என்றுதான் சொன்னது அப்படின்னு. அப்ப 30ஆக கணக்கிட்டு வந்தா என்ன ஆகும்? அப்போ ஒரு கேள்வி மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி அங்க எழுப்பப்படுறது. என்ன? உண்மையிலே இந்த மாதம் 29 தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இவர்களுடைய கூற்றுப்படி மேகமூட்டம் ஆயிடுச்சு, என்ன செய்வோம்? மேகமூட்டமான இவங்க சொல்ற மாதிரி 30 பூர்த்தி பண்ணுவாங்க. ஆனா ரசூலுல்லாஹ் சஹாபத்தை அப்படி செய்யல. நான் பிறகு சொல்றேன், 30 பூர்த்தி பண்ண என்ன ஆகும்? 29 இருக்கிற மாதத்தை 30 ஆக்கிட்டோம். உண்மையில அது 29 இருக்கு. அடுத்த மாதத்தில் என்ன நடக்கும்? அடுத்த மாதம் 29 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப எப்ப பிற தெரியும்? இங்க இருந்து கணக்கு போட்டு போன 28 பிற தெரியும். இந்த கேள்வி பழைய அறிஞர்களிடத்தில் வைக்கும் பொழுது அவர்கள் தடுமாறி இருக்கிறாங்க, பதில் சொல்ல முடியாது. எத்தனையோ அறிஞர்களுடைய கூற்றுகள் நம்ம அதில் எடுத்து போட முடியும். அதெல்லாம் இருக்கட்டும், இந்த வாதத்தை வைக்கிறவங்க இன்னைக்கு இதுக்கு பதில் சொல்லணும். 29 தான் உண்மையில் இருக்கிற மாதத்தை நமக்கு கண்ணில தெரியலங்கிற ஒரு காரணத்தை சொல்லி 30 பூர்த்தி பண்ண என்ன நடக்கும்? அப்ப இதை பற்றி ஒரு ஆலிமிடத்தில் ஒரு டிபேட்ல நாங்க கேட்கிறோம். நாங்க இல்ல, அவையில் இந்த மக்கள் கேட்கிறாங்க. இரு தரப்பட்ட அவர் என்ன சொன்னாரு? 28ஓட முடிச்சிட வேண்டியதா? சுப்ஹானல்லாஹ். இல்லைன்னா ஒரு நோன்பு கலா விட்டுட வேண்டியதா? இரண்டாவது பதில். நான் கேட்கறது, யார் சொன்னாங்க 28ஓட முடிச்சுக்கோங்க? நீங்க நான் சொன்னபடி 30 பூர்த்தி பண்ண எப்படி உங்களுக்கு ஒரு நோன்பு மிஸ் ஆகும்? அதனால நீங்க அடுத்த மாசத்துல இதே மாதிரி பிரச்சனை வந்தா நீங்க 28ஓட முடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ரசூலுல்லாஹ் சொன்னா நமக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு? ஆனா குர்ஆன் என்ன சொல்லி இருக்கு? வலிதுக்மிலுல் இத்தத வலிதுகப்பிருல்லாஹ். நீங்கள் என்ன செய்யணும்? நீங்கள் எண்ணிக்கையை பூர்த்தி பண்ணணும். ரமலான் 30 இருந்தால் நீங்க 30 நோன்பு உங்களுக்கு கிடைக்கணும்.
ரமலா 29 இருந்தா 29 நோன்பு உங்களுக்கு கிடைக்கணும். அதுல நீங்க கம்மி பண்ண கூடாது. குர்ஆன் சூரத்து பக்ரால சொல்ற வார்த்தை வலி துக்மிலுல் இத்தத வலி துகப்பிருல்லாஹ அலா மா ஹதாக்கும் என்ற ஆயத். அப்ப ஒரு சாரார்களுக்கு 29 நோன்பு, ஒரு சாரார்களுக்கு 30 நோன்பு வராது. ரெண்டுல ஒரு சாரார்கள் தப்பு பண்ணிருக்கிறாங்க. அது யார் என்று இன்னைக்கு முடிவில்லை. இன்னைக்கு முடிவில்லை. என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? அது அப்படியே இருந்துட்டு போக வேண்டியதா, அது அப்படியே இருந்துட்டு போக வேண்டியதா. அப்ப ஒரு நாளுக்கு 3 தியதிகள், 3 தியதி ஒரு நாளுக்கு இப்படி மாறி மாறி வருது. ரமலான் 1 ஒரு சாரார்களுக்கு என்னைக்கு? வெள்ளிக்கிழமை. அதே ரமலான் 1 இன்னொரு சாரார்களுக்கு சனிக்கிழமை. அதே ரமலான் 1 இன்னொரு சாரார்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை. அப்ப என்ன ஆகும்? இதே போன்று நம்ம என்ன செய்வோம்? லைலத்துல் கத்ர் எடுப்போம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தெளிவா சொல்லிட்டான், லைலத்துல் கத்ர்ங்கிறது ஒண்ணுதான், ஒரு நாள் தான். அது எந்த நாள் நமக்கு சொல்லல. அது 3 நாள் இருக்குமா? 3 நாள் இருக்குமா? இப்ப இவங்க சொல்றபடி அது 3 நாள் இருக்கும். காரணம், ஒரு ஆளுக்கு லைலத்துல் கத்ர் முடிஞ்சு, இன்னொரு ஆளுக்கு லைலத்துல் கத்ர் ஸ்டார்ட் ஆகும், அடுத்த ஆளுக்கு அடுத்த நாள் ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்படித்தானே இருக்கணும். அப்போ ஒரே நாள்ல 3 தேதிகள், இல்லாட்டி நேர் தலைகீழாக 3 நாளுக்கு ஒரே தேதி. இதுதான் நாங்க சொல்ற அடிப்படையான விஷயம். ஒரு நாளுக்கு ஒரு தேதி தான், 2 நாளுக்கு 2 தேதி தான். 2 நாளுக்கு ஒரு தேதியோ 3 நாளுக்கு ஒரு தேதியோ இல்லை ஒன்று ஒரே நாளுக்கு 3 தேதியோ போடுவது தப்புதான். இது தப்பில்லை என்றால் அது இவர்கள் நிரூபிக்க வேண்டும். அப்ப ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தெளிவாக சொல்லிட்டோ, உங்களுக்கு ஃபைனுகும் அலைக்கும் ஃபக்துரு லஹு. இங்க அந்த மேகமூட்டங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. இது உண்மையில கல்பில ஏற்பட்ட மேகமூட்டம் தான். இது வானத்தில் ஏற்படல. பல காலமாக நாங்கள் சொல்லி கொண்டு வந்தோம். இப்ப இவங்க என்ன புதுசா இது மாத்துறது? எங்களுக்கு ஆய்வு பண்ண தெரியாதா? எங்க அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஞானம் இருக்கா? உண்மையில எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க தெரிஞ்சதான் சொல்றோம். இது தப்புதான் என்று யாரோ சொன்னால் இதே மாதிரி மேடை போட்டு நாங்க தப்பு தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா இது அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்தில் இருக்கிறத தவிர எங்களுக்கு எந்த விதமான பேரும் புகழும் அல்லாஹ்வை சாட்சி நிறுத்தி சொல்ற இது விஷயத்துல கிடையாது. அதனால ஒரு விஷயம் மார்க்கத்தில் இதுதான் என்று தெரிஞ்சால் அது மறைக்காமல் நாம் சொல்ல வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த நிகழ்வு நம்ம வச்சிருக்கிறோம். அப்ப ரசூலுல்லாஹ் சொன்ன ஒரு ஆதாரத்தை நான் சொன்னேன், நீங்கள் கணக்கிடுங்கள் என்று. அதற்கு முன்னாடி இருந்த அறிஞர்கள் கொடுத்த விளக்கத்தை நான் சொன்னேன். குர்ஆன் இந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்லும்போது வகத்தரஹு மனாசில என்று குர்ஆன் கூறுகிறது. நாம் மனாசில நிர்ணயம் பண்ணி வச்சோம். அல்லாஹ் நாளைக்கு நிர்ணயம் பண்ண போறதல்ல. அல்லாஹ் சொல்ற கத்தரா, அதை கணக்காக்கி நிர்ணயம் பண்ணி வச்சோம். இனிமேட்டு யாரு புதுசா என்ன செய்ய முடியாது? நிர்ணயம் பண்ண முடியாது. நிர்ணயம் பண்ணி வச்சதே நம்மளால முன்கூட்டி அறிய முடியுமா? அதையும் குர்ஆன் சொல்லுது, லிதஅலமு அதத ஸினீன வல் ஹிசாப். நீங்கள் முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்வதற்கு. லிதஅலமு என்ற வார்த்தையை நீங்க மறந்துவிடக் கூடாது. குர்ஆன்ல கிட்டத்தட்ட 4-5 இடங்கள்ல இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கு. அப்ப லிதஅலமு என்றால் கடந்த காலங்கள், கடந்த வருடங்கள் எத்தனை இருக்கு என்பது மட்டுமல்ல முடிவு பண்றது, வரக்கூடிய காலத்தையும் முன்கூட்டியே நீங்கள் கணக்கிட முடியும், அறிய முடியும் என்று குர்ஆன் நமக்கு சொல்லி தருகிறது. அதே போன்று ரசூலுல்லாஹ்வுடைய காலத்தில் அவர் கண்ணால பார்த்து மட்டும்தான் நாட்களையும் மாதங்களை ஆரம்பிச்சது முடிச்சதுமா அப்படின்னு பார்த்தாலும் இல்லை. அதற்கு ஒரு உதாரணம், ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம். அவர் ஒரு மாதம் தன்னுடைய மனைவிமார்களிடத்தில் வரமாட்டேன் என்று சொல்ல ஒரு சம்பவம் இருக்கு. அதற்கு ஹதீஸ் பதிவாளர்கள் ஈலா என்று சொல்லப்படுற சந்தர்ப்பம், அந்த வரலாறு அதுக்கு பேரு. அந்த ஈலாவுடைய நாளில ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மனைவிமார்களுக்கு ஒரு மாதம் வரமாட்டேன் என்று சொல்லி 29வது நாள் அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களிடத்தில் வர்றாங்க. ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா கேட்கிறாங்க, என்ன ஒரு மாதம் கழிச்சு வரும் சொல்லிட்டு 29 நாள்ல கிளம்பி வந்துட்டீங்களோ? பெண்களுடைய அந்த இயற்கையான வார்த்தையில கேட்கிறாங்க. ரசூலுல்லாஹ் என்ன சொன்னாங்க? இந்த மாதம் 29 தான் இருக்கு. அஷ்ஷஹ்ரு என்ற வார்த்தை அங்க பயன்படுத்துறது.
இந்த விஷயத்தை நாம் தேடி பார்த்தால் ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு எப்படி இந்த மாதம் 29 தான் இருக்கிறது என்று தெரிஞ்சது என்று பார்த்தால், ரசூலுல்லாஹ் அந்த மாதம் 30 தான் இருக்கும் என்று எண்ணி என்ன செய்யறாங்க, அந்த மாதத்தை 30 பூர்த்தி பண்றதுக்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் வர்றாரு. இந்த மாதம் 29 தான் இருக்கு என்று அறிவிக்கிறார். அந்த அடிப்படையில் என்ன செய்யறாங்க, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த மாதம் முடிஞ்சதாக முடிவு பண்ணி என்ன செய்யறாரு, ரசூலுல்லாஹ் மனைவிமார்களிடத்தில் வர்றார். அப்போ வந்து தகவல் சொன்னதினுடைய தூரம் பிரச்சனை கிடையாது, மனுஷன் வந்து சொன்னது கிடையாது, பார்த்து வந்து சொன்னது கிடையாது. இது ஏற்கனவே அல்லாஹ் விதியாக்கி வைத்த அந்த மறைவான ஞானத்தை ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் மூலமாக அறிவிக்கிறாங்க. இப்போ ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படும், இன்னைக்கு ஜிப்ரீல் வந்து சொல்லுமா, இன்னைக்கு ஜிப்ரீல் வந்து சொல்லுமா? அப்ப அதனால அதை எடுக்கக்கூடாது. நாங்க அதுக்காக இது சொல்லல. இன்னைக்கு ஜிப்ரீலும் மீகாயில் எல்லாம் வராது எங்களுக்கு தெரியும், தெரியாம சொல்லல. கண்ணால பார்த்து தான் நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும். கண்ணால் பார்ப்பது என்பது இபாதத்து தான். அந்த இபாதத்தை நீங்க விட்டுட்டீங்க என்று சொல்லக்கூடியவர்களிடத்தில் உள்ள கேள்வி, அந்த இபாதத்தை ரசூலுல்லாஹ்வே விட்டிருக்கிறாங்க. அதுக்கு மட்டும்தான் இது ஆதாரம். நாங்கள் சொல்லாத ஒன்றை சொல்லி எங்களுக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய தேவையில்லை. ஹதீஸ்ல நாங்கள் எங்களுடைய சுய கருத்தையும் சொல்லவில்லை. அப்ப இதுக்கு அது ஆதாரம். ரசூலுல்லாஹ் கண்ணால பார்க்காமலேயே மாதத்தை முடிச்சிருக்கிறாங்க. அடுத்து சஹாபத்துடைய நிலைமை என்ன? சஹாபத்து நீங்க சொல்ற மாதிரி பார்த்தா மேகமூட்டமாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் 30 பூர்த்தி பண்ணதானே செய்யணும்? இல்ல. சஹாபத்தில் இதை பற்றி ஞானம் இருக்கிற இப்னு அப்பாஸ் போன்ற, இப்னு உமர் போன்ற, ரசூலுல்லாஹ்வுடைய மனைவியான ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா, அபூ ஹுரைரா, முஆவியா, இவர்கள் எல்லாம் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க, அவர்கள் கணக்கிட்டு மாதத்தை பார்த்து கொண்டே வருவாங்க. என்னைக்கு அவர்களுக்கு அது மறைந்து விட்டாலோ தெரியாவிட்டாலோ அவர்கள் கணக்கு போட்டு அவர்களுடைய மாதத்தை முடிப்பாங்க என்று ஹதீஸ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது தெளிவா ஹதீஸ்ல வருது. அவர்கள் 30 பூர்த்தி பண்ணல. 30 பூர்த்தி பண்றதுக்கு ரசூலுல்லாஹ் எப்ப சொன்னாங்க? அது 30 மாதங்கள் கொண்ட நாட்களுக்கு தான். இல்லைன்னா ஒரு ஆளுக்கு என்ன செய்யல, இந்த மாதம் எத்தனை இருக்குன்னே தெரியல, இப்படி ஏற்பட்ட என்ன செய்யணும்? 30ஆக ஒரு மாதம் ஒரு நாள் வந்து மிஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வழிமுறை அவர் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார். இது வந்து இத்தனை நேரம், இத்தனை நாள், இத்தனை நிமிஷம் வானத்தில் சந்திரன் இருக்கும், இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் என்று தெரிஞ்சவர்களுக்குள்ள கட்டளை கிடையாது. யாருக்கு வந்து அதை பற்றி ஞானம் இல்லையோ அவர்களுக்கு உண்டான கட்டளையே நமக்கு கொண்டு வந்து பொருத்தக்கூடாது. இது என்னுடைய சுய கற்பனை கிடையாது. என்ன, ரசூலுல்லாஹ் சொன்ன பல விஷயங்களை நம்ம அப்படிதான் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். பல விஷயங்கள் அவர் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு கிடையாது. ஏதாவது ஒரு இடத்துல இன்னைக்கு வந்து சஹருக்கு பாங்கு கொடுக்கிற பள்ளிகள் இருக்கா? கிடையாது. இன்னைக்கு பெரும்பாலும் இடங்கள்ல கிடையாது. சஹருடைய நேரத்துக்கு இன்னைக்கு அலாரம் வந்துருச்சு, அந்த டைமை பார்த்து மக்கள் முடிச்சிருவாங்க. ஆனா ரசூலுல்லாஹ் என்ன செஞ்சாங்க? பிலால் ரலியல்லாஹு அன்ஹு கீழே இறங்குவாங்க, உம்மு மக்தூம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு மேலே வருவாங்க, அது வரைக்கும் நீங்க சாப்பிடலாம். இப்படி 2 பாங்கு அன்னைக்கு இருந்துச்சு. ஆனா இன்னைக்கு அது வேண்டாம் என்று எழுத ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஆதாரபூர்வமா இருக்கு, அது இருக்கட்டும். அதே போன்று ரசூலுல்லாஹ் என்ன சொன்னாங்க? ஃபித்ர் ஜகாத் எடுத்து பாருங்கள். ஃபித்ர் ஜகாத் ரசூலுல்லாஹ் என்ன சொன்னாங்க? நீங்க கோதுமை, பேரிச்சம்பழம், பால் கட்டி இப்படிதான் கொடுக்க சொன்னாங்க. அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி இதெல்லாம் எங்களுக்கு கடமையாக்கினார். ஆனா இன்னைக்கு இது எதுவுமே கொடுக்கிறது கிடையாது. எல்லாம் என்ன செய்யறோம்? நீங்க அரிசி வாங்குறதுக்கு காசு தாங்க, எல்லாத்துக்கிட்ட காசு வாங்கி அரிசியை கொடுத்து மற்ற எல்லா இபாதத்து மாதிரி ஒரு இபாதத்து தான். அதே போட்டோ பிடிச்சு எல்லாரும் பேப்பர்ல கொடுக்கறாங்க இல்லையா? லொஹர், அஸ்ர் தொழுகை, மக்ரிப் தொழுகை எல்லாம் போட்டோ பிடிச்சு பேப்பர்ல கொடுக்கறோமா? இல்ல. இன்னைக்கு போட்டோ பிடிச்சு கொடுக்கிற அளவுக்கு எல்லா ஜமாஅத்துகளும் இன்னைக்கு வந்துட்டாங்க. யாரும் விதிவிலக்கு கிடையாது இல்லையா? அப்போ ரசூலுல்லாஹ் இது செஞ்சாங்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. அப்ப என்ன இதுக்கு ஆதாரம்? இல்ல. மக்களுடைய முக்கியமான உணவு என்னமோ அது கொடுக்கிறதா சிறந்தது. இது யார் சொன்னாங்கன்னு முதல்ல சொல்லுங்க. கொடுக்கிறதா நல்லதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும். இது ஃபிக்ஹினுடைய மஸ்அலாக்கள்ல தான் உங்களுக்கு ஆதாரம் கிடைக்கலையே. ரசூலுல்லாஹ்வுடைய ஒரு விஷயத்துல கூட இதுக்கு ஆதாரம் கிடையாது. அதே போன்று நீங்க எடுத்து பாருங்கள், ரசூலுல்லாஹ் என்ன சொன்னாங்க? மழை, காற்று, குளிர் இந்த நேரம் வரும்பொழுது ரசூலுல்லாஹ்
தன்னுடைய முஅத்தினிட்ட சொல்லுவாங்க, என்ன செய்ய சொல்லணும்? மக்கள் எல்லாம் வந்து அவங்களோட வீட்டிலேயே தொலை சொல்லிடுங்க. எவ்வளவு ராகத்தான ஹதீஸ் பாருங்க. ரசூலுல்லாஹ் சொல்லுவாங்க, நீங்க வீட்டிலே தொழுதுக்கோங்க, யாரும் பள்ளிக்கு ஜமாத்துக்கு வர வேண்டாம். சொல்லு ஃபீ ரிஹாலிக்கும், உங்களோட வீட்டிலே தொழுதுக்கோங்க. சரி, இன்னைக்கு இந்த ஹதீஸ் நீங்க செயல்படுத்தி காட்டுங்க. எங்க போய் அந்த ஹதீஸ்? இன்னைக்கும் ஹதீஸ் நூல்கள்ல இருக்கதான் செய்யுது, புகாரிலே முஸ்லிமில் எல்லாம் பதிவாயிருக்கு. ஏன் செயல்படுத்தல? அப்ப சொல்லுவாங்க, இன்னைக்கு கொடை இருக்கு, ரெயின் கோட் இருக்கு, அது போட்டு வரலாம். அப்ப அதை மாத்துறீங்கல்ல. ரசூலுல்லாஹ் சொன்ன வார்த்தையே ஓரங்கட்டி அதை வந்து செயல்படுத்தாம இன்னைக்கு ஓரங்கட்டி என்ன செய்யறாங்க? அதையும் வகுத்துட்டாங்க, ஒரு ஓரங்கட்டிட்டாங்க. இது குர்ஆனுக்கு முரண்பட்டதினால ஓரங்கட்டினதா? கிடையாது. இது இன்னைக்கு சொன்னா மக்கள்கிட்ட ஈடுபடாது. ஏன்னா மக்கள் வந்து யாருமே பள்ளிக்கு வராம நிலைமை ஏற்படும். மக்கள் பள்ளிக்கு வந்து 4 பேர் சேர்ந்தாலும் நம்ம வசூல் பண்ண முடியும். இதுதான் பிரச்சனை. மக்கள்கிட்ட ரசூலுல்லாஹ் கொடுத்த சலுகைகளை ஏன் மறைச்ச? இது நீங்க கேட்கணும். ஹதீஸ் ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ், மறக்க முடியாது. ரசூலுல்லாஹ் முஅத்தின்ட்ட கட்டளையிடுவாங்க என்று இருக்கு. இன்னும் ஹஜ்ஜுக்கு போறோம், எவ்வளவு விஷயங்கள் இதுல இருக்கு. ஹஜ்ஜுக்கு போறோம், எத்தனை பேர் பலியா இருக்கிறாங்க, குர்பானி பண்றாங்க, பேங்க்ல பணம் கட்டிட்டு தானே வரீங்க. அதையும் தப்புன்னு சொல்லுங்க. ரசூலுல்லாஹ் பேங்க்ல பணம் கட்டினாரா? அதுக்கு வந்து இவங்க வந்து முடி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அறுக்கிறதா, அதன் பின்னாடி அறுக்கிறதா இவனுக்கு தெரியுமா? தெரியாம இருந்து இன்னைக்கு பேங்க்ல பணம் கட்டிட்டு வரீங்க. இவ்வளவு எத்தனை விஷயங்கள் வேணா சொல்லலாம். நீங்க இன்னைக்கு மாத்தினது எல்லாரும் சேர்ந்து மாத்தினா தப்பு கிடையாது. ஆனா நியாயமான ஒரு விஷயம், மக்கள்கிட்ட வந்து இன்னைக்கு நோன்பு போயிடுது. ஒரு நோன்பு எத்தனை காலமா சகோதரர்கள் தெரியும் உங்களுக்கு? இன்னைக்கு பிறை பார்த்து நாளைக்கு நோன்பு ஆரம்பிச்சா என்ன ஆகும்? இன்னைக்கு பார்த்த பிறை இது முதல் நாளோட பிறை. இன்னைக்கு நோன்பு கிடையாது, நாளைக்கு நோன்பு வைக்கிறப்ப ஒரு நோன்பு போயிடுச்சா இல்லையா? 12வது நாள்ல பௌர்ணமி வருது. அப்ப தெரியுது, ஆமா ஆமா தப்பு பண்ணிட்டோம். யாரு தப்பு பண்ணிட்டோம்? சந்திரனா? பார்த்து பரிதாபப்படுறத பார்த்து சந்திரன் ஏதோ வந்து கொஞ்சம் லேட்டா வந்த மாதிரி தெரியுது. தப்பு பண்றது யாரு? ரசூலுல்லாஹ் காட்டி தராத ஒரு வழிமுறை. மேற்கில பார்த்து பிறைய ஆரம்பம் செய்வது, மாதத்தை ஆரம்பிப்பது பிதாத்து. ரசூலுல்லாஹ் காட்டி தரல. ஒரு ஆதாரத்தை காட்டுங்க இந்த விஷயத்துல. எங்கள்கிட்ட எவ்வளவு கேக்குறீங்கல்ல, ஒரு ஆதாரத்தை காட்டுங்க. மேற்கில பிறை பார்த்து ரசூலுல்லாஹ் அடுத்த நாள் ஆரம்பிச்சாங்க என்று ஹதீஸ்ல பல விஷயங்களுக்கு பல பாபுகளை போட்டிருக்கிறோம். ஆனால் பிறை பார்ப்பதற்கு செல்பவனுக்கு மக்ரிப் ஜமாஅத்தில் சலுகை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அத்தியாயத்தை காட்டுங்க. இதே என்ன சொல்றது? அழகா தெரியுது. பா பிறைய பார்த்து எங்களுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னா நான் பார்க்க போக மாட்டோம், நாங்க ஆபீஸ்ல தான் உட்காருவோம். நீங்க பார்த்து எங்களுக்கு சொல்லுங்க. இப்ப யார் பார்த்து சொல்றாங்க? ஜமாஅத்துக்கு போகாதவன், தொழுகைக்கு வராதவன், கடலோரங்கள்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவன், அவன் பிறை பார்த்து சொல்றாங்க. அவனுக்கு என்ன ஷஹாதத் இருக்கு, அவனுக்கு என்ன கலிமா இருக்கு? என்னைக்காவது ஒருத்த வந்து உங்கள்கிட்ட தகவல் சொல்லி இருக்கிறான் பிறை பார்த்தேன் என்று? இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்க கேட்கணும், யார் பிறை பார்த்தாங்க, எங்க பிறை பார்த்தாங்க, எத்தனை நிமிஷம் பார்த்தாங்க, சொல்ல தெரியாது. அதனாலதான் இன்னைக்கு பாருங்க, சர்வதேசத்தில் எங்க இருந்தாலும் பிறைய பார்த்து அதன் அடிப்படையில் எடுக்கலாம் என்று சொல்றவங்கள்ட்ட இந்த கேள்வி இருக்கு. யார் ரசூலுல்லாஹ் காலத்துல நீங்க சொல்ற ஆதாரம் என்ன? ரசூலுல்லாஹ் காலத்துல ஒரு வாகன கூட்டம் வந்து உங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க, அதன் அடிப்படையில் தானே எடுக்கிறீங்க. எந்த வாகன கூட்டம் உங்கள்கிட்ட வந்து தகவல் சொன்னாங்க, நாங்கள் பிறையை பார்த்தோம், இந்த இடத்துல கண்டோம் என்று சொல்லலையே. சவுதி அரசாங்கம் முடிவு பண்ண நாளை வைத்துக் கொண்டுதான் நீங்க நாளை ஆரம்பிக்கிறத தவிர அந்த இடத்திலேயும் பிறையை பார்த்தாங்கிற விஷயம் வரல. அப்ப எந்த விதத்தில் பார்த்தாலும் நீங்கள் சொல்வதற்கு ஆதாரம் இல்லாத பட்சத்திலே சரியான ஆதாரத்துடன் செயல்படுவது, அதை நீங்கள் மறுத்தால் எத்தனை நாள் இது உங்களால் செய்ய முடியும்? நான் கேட்கிறேன், இன்னும் எத்தனையோ விஷயங்கள் சொல்லலாம். நேரடியாக ஹதீஸ்ல சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் எடுத்து நீங்க செஞ்சால், அதனுடைய நோக்கத்தை புரியாமல் நீங்கள் செஞ்சால் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடிய எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு. ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, நீங்க கிபிலாவை முன்னோக்கியோ பின்னோக்கியோ மலஜலம் கழிக்காதீங்கள், மாறாக என்ன செய்யுங்க, ஷர்ரிகு அவ் கர்ரிபு, நீங்க கிழக்க பார்த்தோ மேற்க பார்த்தோ அமருங்கன்றாங்க. கிபிலாவை முன்னோக்கியோ பின்னோக்கியோ நீங்க அமரக்கூடாது, மாறாக எங்க உட்காருங்க, கிழக்க பார்த்தோ மேற்க பார்த்தோ உட்காருங்கன்றாரு. இதை எப்படி செயல்படுத்துவீங்க? அப்ப சொல்லுவீங்க அது வந்து மதீனால இருக்கிறவங்களுக்கு சொன்னாங்க, அதனுடைய பொருள் அது கிடையாது இது கிடையாது சொல்லிட்டு விளக்குறீங்க. இதே மாதிரிதான் நாங்க சொன்னோம்.
பிறைய பாருங்க சொன்ன, இருக்கு சும்மா பாக்குறதுக்கா சொன்னேன். இப்ப ரோட்ல பார்த்து போன்னு பார்த்துட்டு அப்படியே போறதா? கவனமாக செல்லு என்ற அர்த்தம். அதே போன்று யூதர்கள் என்ன செஞ்சாங்க? பிறையினுடைய வடிவத்தை கணக்கில் கொள்ளாமல், பிறையுட மன்சிலுகளை கணக்கில் எடுக்காமல், ஒரு செயற்கையான கலண்டர் உள்ள காலத்தில் தான் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வந்தார்கள். ரசூல் என்ன சொன்னாங்க? பிறையினுடைய வடிவத்தின் அடிப்படையிலே அதை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டுதான் உங்களுடைய இபாதத்துகளை அமைக்க வேண்டும். இது கணக்குக்கு எதிரான வார்த்தையா? இது கணக்குக்கு சாதகமான வார்த்தை. இது என்ன? நாங்கள் என்னைக்காவது நீங்க பிறையே பார்க்க கூடாது என்று சொன்னாதான் எங்களுக்கு எதிராக அந்த ஹதீஸ் எடுத்து வைக்கணும். நாங்க சொல்றது என்ன? கணக்கிடுவதே என்பதே பிறையை பார்த்து பார்த்து தான் கணக்கிட முடியும். அதனாலதான் இந்த சயின்ஸுக்கு மட்டும் என்ன சொல்லுவாங்க? அப்சர்வேட்டரி என்று சொல்லுவாங்க. இது சம்பந்தப்பட்டது என்ன? அது பார்த்து கொண்டே கணக்கிடுவதுதான். ஒரு லேபில் கொண்டு போய் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி முடிவு பண்றது அல்ல இது. அப்போ அதனாலதான் நாங்கள் கலண்டர் வெளியிடும் போது என்ன செய்யறோம்? பிறையினுடைய ஒவ்வொரு வடிவத்தையும் கொடுக்கிறோம். நாங்க சொல்ற கணக்கோ பிறையினுடைய கணக்கு சரியா இருக்கான்னு பாருங்க. இப்போ ஒரு புதுசா ஒரு கூட்ட கிளம்பி இருக்கு. என்ன தெரியுமா? கணக்கு சரிதா என்ன, ஏற்கனவே கணக்கு சரிதான் என்று பத்துவா கொடுத்ததுனால இப்ப மாட்டி முடிக்கிறாங்க. அப்ப கணக்கு சரிதா, ஆனா மத்த ஜமாத் எல்லாம் இப்படியே கண்ணுட்டுறதுனால இப்ப செயல்படுத்த வேண்டாம். அப்ப எப்போ? அது அப்புறம் ரொம்ப நாள் கழியட்டும் அப்படின்ட்டு. சரி, அப்ப என்ன சொல்றாங்க? அதுக்கல்ல நான் சொல்ல வந்தது. அதனால கணக்கிலேயே பல கணக்கு இருக்கு. அதனால எல்லா கணக்கில எது கணக்கு சரி என்று தெரிஞ்ச பிறகு நம்ம செயல்படுத்துவோம். விஷயத்தை தாமதப்படுத்துவதற்குண்டான புது சூழ்ச்சி இது. அல்லாஹ்வுக்கு பயந்து சொல்லுங்கள். பல கணக்கில் 1000 கணக்கு இருக்கட்டும், எந்த கணக்கு சரி என்று பார்க்கிறதுக்கு ஒரு வழி இல்லையா? எந்த வழியும் கிடையாது. இந்த விஷயத்துல சரியான வழி இருக்கு சகோதரர்களே. யாரு போட்ட எந்த கலண்டரை நீங்க பார்க்க வேண்டாம். யார் தரக்கூடிய டாட்டா இருந்தால் நீங்க எடுத்து பாருங்கள். அவர்கள் சொல்ற அன்னைக்கு பௌர்ணமி வருதா, அதே போன்று ஃபுல் மூன் வருது, ஆஃப் குவார்டர், ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் வருதா, லாஸ்ட் குவார்டர் வருதா, எடுத்து பாருங்க. கரெக்டா வருது, அப்ப இந்த கலண்டர் சரிதானே. இதுல என்ன தப்பு இருக்கு? இதுல என்ன ஆய்வு பண்ண வேண்டி இருக்கு? இப்ப கேக்குறாங்க, உங்க கூட இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் கணக்கு தெரியுமா அப்படின்னு. நான் கேட்கிறேன், தொழுகையில நீங்க கணக்கு அடிப்படையில் தானே 6:36, 5:44, 3:55 எல்லாம் போடுறீங்களே. இந்த கணக்கு போட்டது உங்களுக்கு யாராவது ஒருத்தருக்கு தெரியுமா? அந்த கணக்கு அடிப்படையில் இதெல்லாம் செய்றீங்க. யாருக்கா ஒருத்தருக்கு தெரியுமா? ஒரு ஆள் கணக்கு போட்டு காட்டட்டும். நாளை ஒரு 10 நாளுடைய தொழுகை கணக்கு மட்டும் போட்டுட்டாங்க பேசுவோம். அந்த கணக்கு போட தெரியுமா? தெரியாது. அப்ப அந்த கணக்கை எடுத்து தொழுகலாம். அந்த கணக்கை எடுத்து கொண்டு என்ன செய்யலாம்? மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் செய்யலாம். நோன்பு திறக்கல எல்லாம் செய்யலாம். இது எதுவுமே ரசூலுல்லாஹ் செஞ்சது கிடையாது. மூத்த அறிஞர்கள் யாருமே சொன்னது கிடையாது. அவர்களுடைய காலத்தில் இது கணக்கே கிடையாது. அதெல்லாம் பிறகு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அப்ப அது கணக்கு சரியாக இருந்தால் அது எதை வச்சு உண்டாக்கி இருக்கிறது? அதுல டேட் லைன் இருக்கு, யூனிவர்சல் டைம் இருக்கு. எல்லாம் வச்சுதான் அந்த கணக்கை உண்டாக்க முடியும். அந்த கணக்கில் இருந்து உங்க பகுதிக்கு எப்ப சூரியன் உச்சியில வரும், எப்ப சூரிய சாயும் அப்படிங்கிற கணக்கு அடிப்படையில் வச்சுதான் இருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த கணக்கு எடுக்கிறதுக்கு யாருக்குமே கணக்கு தெரிய வேண்டியது இல்லை. இந்த கணக்கை மட்டும் சொல்லும் பொழுது கணக்கு தெரியுமா, உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களை மிரட்டினா மட்டும் இந்த விஷயம் முடிவடையாது சகோதரர்களே. ஏனென்றது அல்லாஹ்வுடைய தீன். அது நாங்க சொல்லலைனாலும் சொல்லாவிட்டாலும் இது அல்லாஹ் உண்மைப்படுத்துவான். அதெல்லாம் தெளிவா சொல்லிட்டா அது அவ உண்மைப்படுத்துவா. அதன் அடிப்படையில் இன்ஷா அல்லாஹ் நம்முடைய கால கணக்கை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நிர்ணயித்து தந்திருக்கின்ற சந்திரனுடைய வடிவங்களை வைத்துக் கொண்டு நாம் கால கணக்கை கணக்கிட வேண்டும். அதற்கு மாற்றமாக அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளை மீறி இருக்கின்ற யூதர்களாலும் கிறிஸ்தவர்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட போலி கலண்டரை நாம் தூக்கி வீச வேண்டும். ஏனென்றால் இன்னைக்கு அவர்களை அதை தூக்கி வீசுறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறோம். நம்ம தான் அதை எடுத்து கையில கொடுக்கிறோம். ஏன்னா அவனுக்கு பல இடத்துல பல சிக்கல்கள் வருது. இப்பவே பல டைம் காணாம போயிட்டு தான் இருக்கு. நியூ இயர் வரும்பொழுது என்ன சொல்றாங்க? 12 மணி கழிச்சு இன்னொரு கொஞ்சம் நிமிஷம் கழிச்சுட்டு அடுத்த வருடத்தை ஆரம்பிச்சுக்கோங்கிறாங்க. அப்ப அவனுக்கு சிக்கல்கள் வருது. அவனே புறக்கணிக்கிற ஒரு கலண்டரை தூக்கி பிடிச்சு என்ன சொல்றாங்க? இந்த கலண்டர் ஜூத கலண்டர்ங்கிறாங்க. நாங்க வெளியிட்ட கலண்டர் ஜூத கலண்டரா? சரிப்பா, உங்ககிட்ட இருக்கிற இஸ்லாமிய கலண்டரா? இல்ல எங்கள்கிட்ட இருக்கிற கிறிஸ்டியன் கலண்டர். நீ கிறிஸ்டியன் கலண்டரை பின்பற்றினா நாங்க யூத கலண்டரை பின்பற்றலாம் தானே?
இதுல என்ன நியாயம் இருக்கு? நீ வந்து உங்ககிட்ட இஸ்லாமிக் கலண்டர் இருக்கப்பா, நீங்க யூத கலண்டர் தான் வச்சிருக்கார விட்டுருங்கன்னு சொன்னா நியாயம் இருக்கு. நாங்கள் பின்பற்ற இந்த கிறிஸ்துவ கலண்டருக்கு நீங்க வாங்கள், இது வந்து இந்த செயற்கையான கலண்டருக்கு வாங்க. அவர்கள் 1582 உருவாக்கி இருக்கிறாங்க, கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இந்த கலண்டர். அதுக்கு முன்னாடி வேற கலண்டர் தான் இருந்துச்சு. அதுல பல குழப்பங்கள் பண்ணி தான் உண்டாக்கி இருக்கு. அதை பற்றி எல்லாம் விரிவாக நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து உலகமே இன்னைக்கு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்ட். அதன் அடிப்படையிலே நாம் இந்த விஷயத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு ஜமாத்தில் இருக்கிறோம், அதனால ஜமாத்துக்கு மாற்றமா நாங்க போக முடியாது. நீங்க எந்த ஜமாத்தில் இருந்தாலும் சரி, ஆனா அல்லாஹ்வுடைய தேதியை நீங்க உங்களால மாற்ற முடியாது. நீங்க அந்த தேதியை பின்பற்றி தான் ஆகணும். ரசூலுல்லாஹ் என்ன சொன்னாங்க? உங்களுக்கு சில அமீர்மார்கள் வரும், தலைவர்கள் வரும், அவர்கள் என்ன செய்வாங்க? தொழுகையே வந்து அதனுடைய நேரத்தை விட்டு அவர்கள் தாமதப்படுத்துவாங்க. தொழுகை அவர்கள் யுமீத்தூன ஸலா, அவர்கள் தொழுகையை மையத்தாக்குவாங்க. அப்ப ரசூலுல்லாஹ் கிட்ட சஹாபத்துக்கு கேட்டா, அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும்? நாங்களும் அங்க கூட இருந்துக்கிறதா? ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, ஸல்லி ஸலாத்த லிவக்திஹா, நீ உன்னுடைய தொழுகையை அதனுடைய வக்தில தொழுதுக்கோ. அதுக்கப்புறம் அமீர் உன்னை பயப்படுத்துறாங்க, ஜமாத்தை விட்டு நீக்கிடுவாங்க, அடிப்படை உறுப்பினர்கள் நீக்கிடுவாங்கன்னு பயப்படுத்தினா மறுபடியும் அவர் தொழும் போது மறுபடியும் தொழுதுக்கோ, பிரச்சனை கிடையாது, அதை நெஃபிலா வச்சுக்கோ. ஆனா கரெக்டான நேரத்தில் தொழாமனை இருந்துடாதே. இது எல்லா தொழுகைக்கு ரசூலுல்லாஹ் பொதுவா சொன்ன விஷயம். அதனால இந்த விஷயத்திலேயும் தொழுகையினுடைய நேரம் வரும் பொழுது, நோம்பினுடைய நேரம் வரும் பொழுது காலதாமதப்படுத்தாமல் தெளிவாக அதை நாம் செயல்படுத்த வேண்டும். வல்ல அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா உண்மையை அறிந்து விட்டால் அதை ஏற்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நம் அனைவருக்கும் தந்தருள் புரிவானாக. மக்களை பயந்து, ஆட்களை பயந்து உண்மையை மறைக்கக்கூடிய தவறான கொள்கையிலிருந்து நம் அனைவரையும் அல்லாஹ் வெளியேற்றுவானாக. வ ஆகிரு தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். மக்ரிப் தொழுகைக்கு பின் சரியாக 7:15 மணிக்கு நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாகும். 2வது மாடியில் தொழுகை நடைபெறும்.